నమస్కారం ఏవిఎన్ టీవీకి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. సికింద్రాబాద్ బోయగూడలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం. 11 మంది వలస కూలీలు సజీవ దహనం. బోయిగూడ అగ్ని ప్రమాదంపై ప్రధాని సీఎం దిగ్భ్రాంతి. మృతుల కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం. ఏపీలో దిశ పెట్రోలింగ్ వాహనాలు ప్రారంభించిన సీఎం జగన్. మహిళల సంపూర్ణ రక్షణకు చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం భరోసా. కేంద్ర మంత్రి విశ్వేశ్వర్ను బర్తరఫ్ చేయాలని టీఆర్ఎస్ ఎంపీల డిమాండ్. ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు పెంచాలని పార్లమెంట్లో ఆందోళన. ఇక వివరాలకు వెళ్తే సికింద్రాబాద్ బోయగూడలో తెల్లవారుజామున ఘోర అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ స్క్రాప్ గోదాంలో ఒక్కసారిగా భారీ మంటలు చెలరెక్కాయి. ఈ ఘటనలో 11 మంది కార్మికులు అక్కడికక్కడే సజీవ దహనమయ్యారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో గోదాంలో మొత్తం 15 మందికి పైగా కార్మికులున్నట్లు గోదాం యాజమాన్యం తెలిపింది. మంటల నుంచి సురక్షితంగా 2 కార్మికులు బయటపడ్డారు. మృతులంతా బీహార్కు చెందిన వలస కార్మికులుగా గుర్తించారు. స్థానికుల సమాచారంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. గోదాం మొత్తం స్క్రాప్ గోదాం కావడం వల్ల మంటలు త్వరగా వ్యాపించాయని అగ్నిమాపక సిబ్బంది తెలిపారు. 5 ఫైర్ ఇంజన్లతో మంటలు ఆర్పారు. తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. విషయం తెలిసిన వెంటనే మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ ప్రమాద స్థలి వద్దకు చేరుకున్నారు. ప్రమాదానికి దారితీసిన కారణాలపై మంత్రి సీఎస్ ఆరా తీశారు. మరోవైపు ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారంతా బీహార్ వాసులుగా గుర్తించారు. మృతులు బిట్టు సికిందర్, దినేష్, దామోదర్, చింటూ, సికిందర్, రాజేష్, రాజు, దీపక్, పంకజ్గా గుర్తించారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్లనే ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. बात है बोईगुड़ा जो सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, फायर एक्सीडेंट। हम तमाम के आंख में आंसू आ गए जब हमें पता चला। फायर एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, हमारा फायर डिपार्टमेंट तो जगह जगह काम करते रहता है, मगर ऐसा एक्सीडेंट हमारे को देखने के बाद बहुत दुख हुआ है, क्योंकि 11 लोगों की जान चलेगी जरी सी गलती की वजह से। गलती क्या है, लोग वहीं पर सो रहे थे, अगर वहाँ नहीं सोते लोग तो है पूरे के पूरे बच जाते थे, माली नुकसान होता था। हम इसलिए आज मीटिंग बुलाएगी, खासतौर से हमारे जीएचएम कमिश्नर साहब को, डीजी साहब को, हमारे कमिश्नर्स को और हमारे होम डिपार्टमेंट, होम सेक्रेटरी साहब भी और फायर डिपार्टमेंट के अहदेदार भी यहाँ मौजूद थे। काफ़ी डिस्कशन चला कि आइंदा ऐसा वाक़ा ना हो। वाक़े से यकीनन हमको बहुत दुख हुआ है। सीएम साहब भी सुबह उठते ही सबसे पहले इसके बारे में क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने इंक्वायरी कर रहे हैं और उनके लिए एग्जीक्यूटिव भी सीएम साहब ने 5 लाख रुपये का सैंक्शन किया। मगर हमारे को इंसान की जान सबसे ज़्यादा अजीज़ है। पैसा तो किसी के काम आता है, मगर जान बड़ी अहमियत की होती है। आइंदा ऐसा वाक़ा ना हो, इसके लिए हम तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों को बुलाएं और हमारे जीएचएम से कमिश्नर साहब ने हैदराबाद में सराउंडिंग में यहाँ सिटी के अंदर जितने इस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद से कोई ऐसा नया गोडाउन चालू नहीं हुआ है, उसे कभी चालू करने नहीं दिए, मगर बरसों से कर रहे हैं। लोग कोर्ट को जाते हैं, कुछ आर्डर ला लेते हैं, तो उसके लिए हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किए कि ऐसे गोडाउन जहां आजू बाजू आबादी हो, और ख़ास तौर से जो प्लास्टिक के गोडाउन बिजनेस करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रोडों से उठा कर लाते हैं, तो उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि जो आपका लेबर है उनके लिए किसी तरह से भी कुकिंग वहाँ नहीं करना चाहिए आपके गोडाउन में। दूसरा, आपके जो स्टाफ को है वो वहाँ पर सोने के लिए नई जगह प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, दूसरी जगह करना चाहिए। इसके बारे में सख्त इक़दाम लिया जाएगा। अगर कोई ऐसी गलती करेगी तो हम ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हम यही चाहते कि एक बार हमें एक ऐसा हादसा होगा जिसकी हमें बहुत दुख है, हमको नहीं सारे तेलंगाना के आवाम को दुख है, सारे हिंदुस्तान के आवाम को दुख है, क्योंकि हमारे भाइयों की जान हम अपनी जान के बराबर समझते हैं, उससे भी ज़्यादा अजीज़ समझते हैं। मगर आइंदा ऐसा वाक़ा न हो, इसलिए हमारे तमाम ऑफिसर्स मिल बैठे हैं और आगे हम इसकी हिकमत अमली बनवाएंगे, ताकि इसको रोकने के लिए अगर शहर में जहाँ पर अगर ये इस टाइप के कारोबार किए जा रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें शहर से बाहर कर दिया जाएगा इमीडिएट। और उसके बाद बाहर होने के बावजूद भी उनके ऊपर जो कानूनी जो ज़रूरी चीज़ें वो नाफिज की जाएगी। हम यही गुजारिश करते हैं तमाम इस टाइप के बिजनेस करने वालों का कि आप सब दे सकते हैं, तनख्वाह दे सकते हैं, किसी की जान गई तो जान नहीं दे सकते। तो उनके लिए जो आपके पास ख़ास तौर से अदर स्टेट का लेबर आता है तो लेबर को अकोमोडेशन वहाँ नहीं देना चाहिए, अगर वहाँ पे देंगे तो हमारे తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ బోయగూడలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
మృతుల కుటుంబాలకు వారు తమ ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. స్క్రాప్ గోదాంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో 11 మంది వలస కూలీలు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై వారు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు నష్టపరిహారం ప్రకటించారు. ప్రధాని మోదీ బాధిత కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి 2 లక్షల చొప్పున సహాయం ప్రకటించారు. ఇదిలా ఉండగా మరణించిన వారికి ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షల చొప్పున ఎక్స్గ్రేషియాను సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించారు. ప్రమాదంలో మృతి చెందిన బీహార్ వలస కార్మికుల పార్థివ దేహాలను వారి స్వస్థలాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాటు చేయాలని సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ఈ అగ్ని ప్రమాదంపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎంపీ బండి సంజయ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో 11 మంది పేద కార్మికులు సజీవ దహనం కావడం కలిచివేసిందంటూ పేర్కొంటూ మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలు, చిన్నారుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి రక్షణ కోసం మరో 163 దిశ పెట్రోలింగ్ వాహనాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బుధవారం వాటిని అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం వైఎస్ జగన్ మాట్లాడుతూ మంచి కార్యక్రమానికి ఈరోజు శ్రీకారం చుడుతున్నాం. 1,16,00,000 మంది అక్కా చెల్లెలు దిశ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారని అన్నారు. మహిళలపై అన్యాయం జరిగితే ప్రభుత్వం ఊరుకోదని, ఇప్పటికే దిశ పోలీస్ స్టేషన్లో 900 ద్విచక్ర వాహనాలున్నాయని, వీటితో పాటు 3,000కు పైగా ఎమర్జెన్సీ వాహనాలను ప్రారంభిస్తున్నామని సీఎం జగన్ అన్నారు. కాగా ఈ దిశ పెట్రోలింగ్ వాహనాలు జీపీఎస్ ద్వారా కంట్రోల్ రూమ్కి అనుసంధానమై ఉంటాయి. ఇప్పటికే దిశ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో 900 ద్విచక్ర వాహనాలు అందుబాటులో ఉంచారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే పట్టణాల్లో 4 నుంచి 5 నిమిషాల్లో, గ్రామాల్లో 8 నుంచి 10 నిమిషాల్లో దిశ సిబ్బంది స్పందించనున్నారు. మహిళా సిబ్బందికి ప్రత్యేక విశ్రాంతి గదులు ఏర్పాటు చేశారు. దిశ పెట్రోలింగ్ వాహనాలకు 13.85 కోట్లు, రెస్ట్ రూమ్స్కు 5.5 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మహిళలు, చిన్నారులకు రక్షణ కల్పించడం, మహిళలకు శాఖ దిశ పెట్రోలింగ్ను ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమానికి దేవుడి దయతో ఈరోజు శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. దిశ డౌన్లోడ్స్ ఈరోజు చూస్తే రాష్ట్రంలో రికార్డు సంఖ్యలో 1,16,00,000 మంది అక్క చెల్లెమ్మల చేతుల్లో ఈరోజు దిశ యాప్ ఉంది. ఈరోజు దాదాపుగా 15,000 గ్రామ సచివాలయాలు, గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ విలేజ్లో ఈరోజు ఒక మహిళా పోలీస్ కూడా ఈరోజు అక్కడ పనిచేస్తూ ఉంది. ఇవన్నీ ఒక గొప్ప విప్లవానికి, ఒక మార్పుకు శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. ఎక్కడైనా కూడా ఒక అక్క చెల్లెమ్మ మీద ఏదైనా కూడా ఒక అన్యాయం జరిగితే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఈ ప్రభుత్వం ఊరుకోదు అన్న సంకేతం పంపిస్తూ ఉన్నాం. ఒక సామాన్య అక్క చెల్లెమ్మే కాదు, పోలీసు వృత్తిలో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలందరికీ కూడా మంచి చేసే దిశగా అడుగులు కూడా పడ్డాయి. ఇంతకుముందు అయితే పోలీస్ స్టేషన్లలో ప్రతి చెల్లెమ్మకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది, ఇంతకుముందు పోలీస్ స్టేషన్లలో అక్క చెల్లెమ్మలకు సపరేట్గా రెస్ట్ రూమ్ ఉండేది కూడా కాదు. ఈరోజు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లోనూ మహిళలకు సపరేట్గా, అక్క చెల్లెమ్మలకు సపరేట్గా ఈరోజు వాష్రూములు ఉండడంతో పాటు బందోబస్తుకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ అక్క చెల్లెమ్మలను బాగా ఉండాలి, వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కూడా రాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు 18 క్యారవాన్స్ను కూడా విచ్ హెవ్ గాట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ వాష్రూమ్స్, వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ రూమ్స్ అన్నీ ఉండే 18 క్యారవాన్స్ కూడా ఈరోజు లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మొత్తం 30 ఈ క్యారవాన్స్ లాంచ్ చేసే కార్యక్రమంలో 18 ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి. ఆ 18 ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరో 12 కూడా రాబోయే రోజుల్లో అవి కూడా వస్తాయి. ఈరోజు ఈ క్యారవాన్స్తో పాటు 163 దిశ పోలీస్ వెహికల్స్ 4 వీలర్స్ను కూడా ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే 900 2 వీలర్స్ కూడా, దిశ 2 వీలర్స్ ఆల్రెడీ ఇప్పటికే వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటికి అదనంగా ఈ 163
4 వీలర్స్ను కూడా ఈరోజు అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాం. దిశ 4 వీలర్స్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాం. ఇవి కాక ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న ప్రతి వెహికల్ను దాదాపుగా 3000 వెహికల్స్ను జీపీఎస్ ట్యాగింగ్ చేసి దిశకు అనుసంధానం చేసి ఆ వెహికల్స్ అన్నీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొని వచ్చాం. ఏదైనా ఆపదలో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మ ఒక 5 సార్లు గన తన ఫోన్ ఇలా ఊపింది అని అంటే చాలు, ఇలా షేక్ చేసింది అని అంటే చాలు, 10 నిమిషాల్లోనే ఆ అక్క చెల్లెమ్మ దగ్గరికి మన పోలీస్ సోదరుడు వెళ్ళి, చెల్లెమ్మ నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను, ఏమి నీ సమస్య అని చెప్పి అడిగే ఒక గొప్ప మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఆ రెస్పాన్స్ టైంను 10 నిమిషాల్లోపే ఖచ్చితంగా ఇన్సిడెంట్ జరిగిన 10 నిమిషాల్లోపే అక్కడికి చేరే పరిస్థితి రావాలి అని చెప్పి గట్టిగా ఇన్సిస్ట్ చేశాను కాబట్టి పాలరాజన్న, రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డిన, అప్పట్లో డీజీపీగా ఉన్న గౌతమన్న కూడా ఈ విషయంలో బాగా కృషి చేశాడని కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. అందరు కలిసికట్టుగా ఆ రెస్పాన్స్ టైంని ఇంకా కుదించి ఇంకా వీలైనంత త్వరగా 10 నిమిషాలకే ఖచ్చితంగా 10 నిమిషాల లోపే వీలైతే 10 నిమిషాలకి ఖచ్చితంగా అందుబాటులో ఉండే పరిస్థితి రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ వెహికల్స్ను కూడా లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ దిశకు సంబంధించి డీజీపీ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డినకు, పాలరాజన్నకు ఇద్దరికీ కూడా ఇంకొకసారి కూడా అష్యూరెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నాను. ఈ దిశ యాప్ కోసము, ఈ దిశ పనితీరును మెరుగుపరిచేందుకు ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఎటువంటి సహకారం కావాలన్నా కూడా అన్ని రకాలుగా ఇచ్చేందుకు సంసిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి మరొకసారి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి అక్క, ప్రతి చెల్లెమ్మకు దీనివల్ల మంచి జరగాలని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటూ, దేవుడి దయతో ఇంకా ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు చేసే అవకాశం కూడా దేవుడు ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మనసారా కోరుకుంటూ జెండా ఊపి పోరే ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. కూడా కేంద్ర గిరిజన శాఖ సహాయ మంత్రి బిశ్వేశ్వర్ తుడుపై లోక్సభలో టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ప్రివిలేజ్ నోటీస్ ఇచ్చారు. కేంద్రం తీరుకు నిరసనగా ఎంపీలు ఇవాళ లోక్సభలో ఆందోళన చేపట్టారు. గిరిజనుల రిజర్వేషన్లు పెంచాలని టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు నినాదాలు చేశారు. అనంతరం సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. గిరిజనుల రిజర్వేషన్లు పెంచాలని తెలంగాణ అసెంబ్లీ తీర్మానం పంపలేదని బిశ్వేశ్వర్ తుడు అబద్దాలాడి పార్లమెంట్ను తప్పుదోవ పట్టించారని ఎంపీలు నోటీసులో పేర్కొన్నారు. గిరిజనులకు, తెలంగాణ ప్రజలకు కేంద్ర మంత్రి క్షమాపణలు చెప్పాలని ఎంపీలు డిమాండ్ చేశారు. సభను తప్పుదోవ పట్టించిన బిశ్వేశ్వర్ను కేబినెట్ నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలన్నారు. గిరిజనుల రిజర్వేషన్ పెంచాలని తెలంగాణ అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపిందని టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు స్పష్టం చేశారు. జనాభా ప్రతిపాదికన గిరిజనుల రిజర్వేషన్లు 6 నుంచి 10% పెంచాలని 2017లోనే తెలంగాణ అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి కేంద్ర హోంశాఖకు పంపింది. బిల్లు తమ వద్దకు చేరిందని కేంద్ర హోంశాఖ కూడా అక్నాలెడ్జ్ చేసిందని చెప్పారు. కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల శాఖ కూడా గిరిజనుల రిజర్వేషన్ పెంపు ప్రతిపాదన అంశం కేంద్రం పరిశీలనలో ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాసిన లేఖలో స్పష్టంగా చెప్పిందని, ఇప్పుడేమో అసలు అలాంటి ప్రతిపాదన అనేది తమ వద్దకు రాలేదని పార్లమెంట్లో దారుణంగా అబద్ధాడిందని టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ధ్వజమెత్తారు. बर्तरफ करो, 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 बर्तरफ करो। रिजर्वेशन बढ़ाओ, ट्राइबल का रिजर्वेशन बढ़ाओ, ट्राइबल का रिजर्वेशन बढ़ाओ।
ट्राइबलों का रिजर्वेशन बढ़ाओ, ट्राइबलों का रिजर्वेशन बढ़ाओ, ट्राइबलों का रिजर्वेशन बढ़ाओ, माफी मांगो, माफी मांगो, मंत्री जी माफी मांगो, माफी मांगो, मंत्री जी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। తెలంగాణకు సంబంధించిన యాసంగి ధాన్యం కొనుగోలు అంశం దేశ రాజధాని హస్తినాలో వేడిని పెంచుతుంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన నేతల మోహరింపుతో రాష్ట్ర రాజకీయాలకు ప్రస్తుతం ఢిల్లీ వేదికగా మారింది. రాష్ట్రంలో పండిన ధాన్యం మొత్తం కొనేలా కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచుతామని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సోమవారం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఉగాది తర్వాత ఢిల్లీలో లడాయి షురూ అవుతుందని, ఈలోగా కేంద్ర మంత్రులను రాష్ట్ర మంత్రులు కలుస్తారని కూడా తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పలువురు రాష్ట్ర మంత్రులు నిన్న ఢిల్లీకి బయలుదేరి వెళ్లారు. తాము కేంద్రంతో తాడో పేడో తేల్చుకుని తిరిగి వస్తామని తెలంగాణ మంత్రులు ప్రకటించారు. ఇదిలా ఉండగా తెలంగాణలో ధాన్యం కొనుగోలు విషయంపై బుధవారం మంత్రులు కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ను కలిశారు. తెలంగాణలో ధాన్యం కొనుగోళ్లపై కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ స్పందించారు. వరి ధాన్యం బియ్యం మొత్తాన్ని కొనలేమని, సరఫరాల పరిస్థితుల ఆధారంగానే కొనుగోలు జరుగుతాయని మంత్రి స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. జర్నలిస్టులకు రాయితీతో కూడిన రైల్వే పాసులను పునరుద్ధరించాలని కోరుతూ తెలంగాణ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ నేతలు బుధవారం దక్షిణ మధ్య రైల్వే అడిషనల్ జనరల్ మేనేజర్ అరుణ్ కుమార్ జైన్ను కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించారు. కోవిడ్ కారణంగా 2020లో నిలిపివేసిన జర్నలిస్టుల రైల్వే కన్సెషన్ పాస్లను ఇప్పటి వరకు పునరుద్ధరించలేదని, దీనివల్ల జర్నలిస్టులు విధి నిర్వహణలో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు మామిడి సోమయ్య, బి బసవపున్నయ్య రైల్వే ఏజీఎంకు వివరించారు. విధి నిర్వహణలో భాగంగా చాలా మంది జర్నలిస్టులు వివిధ ప్రాంతాలకు రైల్లో ప్రయాణించాల్సి వస్తుందని, ఛార్జీలలో తగ్గింపు లేకపోవడం వల్ల ఆర్థిక భారం పడుతుందని వారు ఆవేదన వెలిబుచ్చారు. చాలా ఏళ్లుగా అమలవుతున్న జర్నలిస్టుల రైల్వే కన్సెషన్ పాస్లను నిలిపివేయడం సరైంది కాదని, వెంటనే పునరుద్ధరించాలని వారు రైల్వే అధికారులను కోరారు. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే బోర్డు దృష్టికి తీసుకెళ్లి జర్నలిస్టులకు రైల్వే కన్సెషన్ పాస్లను పునరుద్ధరించాలని వారు కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు మామిడి సోమయ్య, బసవపున్నయ్యలతో పాటు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు పిల్లి రామచందర్, కార్యవర్గ సభ్యులు పాండురంగారావు, హెచ్యూజే కార్యదర్శి నిరంజన్, రాజశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రగతి ఉష్ణోగ్రతలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. మార్చి నెలలో భానుడు భగభగమంటున్నారు. ఎండలు ముదురుతున్నాయి. రాత్రిపూట ఉక్కపోతతో జనం ఉక్కిరిబుక్కిరవుతున్నారు. దీంతో చల్లదనం కోసం ఏసీల వినియోగం పెరిగింది. ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వడదెబ్బల బారిన పడే అవకాశం ఉందంటూ ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో నిన్న జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారంలో అత్యధికంగా 41.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని బజార్ హత్నూర్లో 20 డిగ్రీల అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి తెలంగాణ వరకు 1500 మీటర్ల ఎత్తున గాలులతో ఉపరితల ద్రోణి ఏర్పడింది. దీని ప్రభావంతో నిన్న రాష్ట్రంలోని పలు చోట్ల స్వల్పంగా వర్షాలు కురిశాయి. వనపర్తి జిల్లా మిరాస్పల్లిలో అత్యధికంగా 1.3, పెబ్బర్లో 1.1, మహబూబ్నగర్లోని పరపల్లిలో 1.1 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఏపీలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. కామవరపుకోట మండలం ఈస్ట్ ఎడవల్లి గ్రామంలో ఎరువ సుబ్బలక్ష్మికి చెందిన పాన్ షాప్లో షార్ట్ సర్క్యూట్తో మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో అక్కడ రోజు చిల్లరగా అమ్ముకునే పెట్రోల్ బాటిళ్లకు మంటలు అంటుకున్నాయి. అక్కడే ఉన్న కూతురికి మంటలు అంటుకోవడంతో కూతురిని కాపాడడానికి వెళ్లిన తల్లి మంటల్లో సజీవ దహనమైంది. కూతురు పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో ఏలూరు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన నిన్న సాయంత్రం జరిగింది.
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి కళాకారులచే కీసర గ్రామంలోని అమరవీరుల స్తూపం వద్ద తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వివిధ అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలపై ఆటపాటలతో అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి ఉద్యోగులకు జీతాలు పెంచినందుకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి కళాకారులు ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు, సాంస్కృతిక పర్యాటక శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్, సాంస్కృతిక సారథి చైర్మన్ మానకొండూరు శాసనసభ్యులు రసమై బాలకిషన్ల చిత్రపటాలకు క్షీరాభిషేకం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సారథి కళాకారులు మాపల్లి శంకర్, విద్యానందచారి, డాక్టర్ లింగా శ్రీనివాస్, కామర శ్రీనివాస్, నాగేశ్వరరావు, మేడ రాజేశ్వరి, స్వర్ణ, రేణుక, జ్యోతి, వీణా, జానకి, స్పర్ధన్ రాజులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ కళాభివందనాలు. ఈరోజు మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా సాంస్కృతిక సారథి కళాకారులందరం కూడా మరి మాకు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న దాదాపు 550 మంది కళాకారులను గుర్తించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మాకు అవకాశం కల్పించి గత 6-7 సంవత్సరాలుగా బంగారు తెలంగాణలో భాగమవుతూ పల్లెన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను పల్లెల్లోకి తీసుకెళ్తూ మేము నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ మంత్రి గారు, మా సంస్థ చైర్మన్, మా కళాకారుల ఆశాజ్యోతి అన్న రసమయ్య గారి నాయకత్వాన ఈరోజు మాకు మా శ్రమను గుర్తించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు జీతాలు పెంచడం, అదేవిధంగా మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తానని హామీ ఇవ్వడం మాకు అందరికీ కూడా చాలా సంతోషంగా, చాలా గొప్ప గర్వంగా ఉంది. కాబట్టి దానిలో భాగంగానే ఈరోజు మేమందరం కూడా ఈరోజు పాలాభిషేకం గౌరవ కేసీఆర్ గారికి, గౌరవ మినిస్టర్ గారికి, గౌరవ రసమయ్య గారికి కూడా మరి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మరి 33 జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కళాకారులు అందరూ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా కళాకారులు అందరూ కూడా మరి ఈరోజు వారికి పాలాభిషేకం చేస్తూ మా యొక్క గౌరవాన్ని, వారిపైన ఉన్నటువంటి గౌరవాన్ని చాటుతూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో సారథి కళాకారులు అందరూ కూడా పాల్గొన్నందుకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి మమ్మల్ని కళాకారులుగా గుర్తించి మాకు గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, ముఖ్యంగా మా కళాకారుల పెద్దన్న మా అందరికీ కూడా ఎంతో చేయూతనిచ్చేటువంటి మా అన్న రసమయ్య గారికి కూడా ఈ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. సికింద్రాబాద్ బోయిగూడ అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై టీపీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బోయిగూడ తుక్కు పరిశ్రమలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో 11 మంది మృతి చెందడం అత్యంత బాధాకరమన్నారు. అగ్ని ప్రమాదంపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని, మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉండి ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వం పటిష్ట చర్యలు చేపట్టాలని అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు రేవంత్ ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. బీహార్ మాజీ సీఎం లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఆరోగ్యం మళ్లీ క్షీణించింది. నిన్న సాయంత్రం ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో రాంచీలోని రిమ్స్ నుంచి ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్కు తరలించారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం ఆయన ఆరోగ్యం మెరుగుపడడంతో ఈ రోజు ఉదయం ఆయనను ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా బుధవారం మధ్యాహ్నం సడన్గా మళ్లీ లాలూ ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్కు తరలించినట్లు ఆయన కుమారుడు తేజస్వి యాదవ్కు తెలిపారు. తేజస్వి మీడియాతో మాట్లాడుతూ లాలూజీ ప్రస్తుతం ఎమర్జెన్సీ వార్డులో చికిత్స పొందుతున్నారని అన్నారు. మంగళవారం రాంచీలో చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో ఇన్ఫెక్షన్ స్థాయి 4.5గా ఉందని, అనంతరం ఢిల్లీలో పరీక్షించినప్పుడు అది 5.1కి పెరిగిందని తెలిపారు. తాజాగా బుధవారం మధ్యాహ్నం పరీక్షించినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ స్థాయి 5.9కి చేరుకుందని వెల్లడించారు. మరోవైపు దానా కుంభకోణం, డొరండా ట్రెజరీ నుండి 139 కోట్ల రూపాయలను అపహరించిన కేసులో ఇటీవల ప్రత్యేక సీబీఐ కోర్టు లాలూకు 5 ఏళ్ల శిక్ష, 60 లక్షల జరిమానాను విధించింది. దీంతో ఆయనను బిర్సా ముండా సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. అక్కడ ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించడంతో రిమ్స్కు తరలించారు. దేశంలో వ్యవసాయ రంగం అత్యంత కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నది ఒక తెలంగాణలో మాత్రమేనని మాజీ మంత్రి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ అన్నారు. అత్త మీద కోపం దుత్త మీద తీసినట్లు కేసీఆర్కు కోపం ఉంటే కేంద్రం మీద, బీజేపీ మీద ఉండాలి కానీ రైతుల మీద చూపిస్తున్నాడని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. బుధవారం బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ధాన్యం సేకరణ వ్యవస్థ ఈరోజు వచ్చింది కాదని అనేక సంవత్సరాలుగా నడుస్తుందని అన్నారు. తెలంగాణలో ఊరూరా 2600 రైతు వేదికలు నిర్మించారని, రైతు బంధు ఇచ్చారు, రుణమాఫీ అన్నారు. ఇన్ని ఇచ్చిన రైతుల నోట్లో మట్టి కొడుతున్న కేసీఆర్ను ఏమనాలని ఈటెల రాజేందర్ ప్రశ్నించారు. 1000 కోట్ల రూపాయలు అదనంగా ఖర్చు పెడితే ఈ సమస్య తీరుతుందని, అది చేయకుండా జిద్దుకుపోతున్నారని, శంకుని వేషాలు వేస్తున్నారని విమర్శించారు.
ఇంత సిగ్గుమాలిన చేతగాని బేలతనం ఎందుకు? ఇంత చేతగాని వాడ మా సీఎం అని ప్రజలు అనుకుంటున్నారని అన్నారు. కేసీఆర్కి ముందు చూపు లేక పట్టించుకోక ఇప్పుడు కేంద్రం మీదకు నెట్టివేసి నీచమైన స్థితికి కేసీఆర్ దిగజారని దుయ్యబట్టారు. గ్రామ స్వరాజ్యం వర్ధిల్లాలంటే వ్యవసాయం బాగుంటేనే పల్లెలు బాగుపడతాయని, పల్లెలు బాగుపడితేనే పట్టణాలు బాగుపడతాయని చెప్పి అనేక సార్లు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజల ముందు ప్రెస్ మీట్ల సందర్భంగా చెప్పిండ్రు. దేశంలోనే వ్యవసాయ రంగంలో రిచెస్ట్ స్టేట్, దానికోసమే ప్రాజెక్టులు కడుతున్నట్టు, దానికోసమే 24 గంటల ఉచిత కరెంటు ఇస్తున్నట్టు, దానికోసమే ప్రపంచంలో ఎక్కలేని విధంగా రైతు బంధు ఇస్తున్నట్టు, దానికోసమే గ్రామాలలో రైతులే శాస్త్రవేత్తలు కావాలి, ఆ కేంద్రాలన్నీ కూడా గ్రామాల్లో ఉండాలని చెప్పి 2600 రైతు వేదికలను కూడా ఆగమేఘాల మీద నియమించి ఒక అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్, అదేవిధంగా రైతుల నుంచి ఒక చైర్మన్, దానికి ఒక కమిటీ, ఇవన్నీ కూడా నియమించిండు. కానీ తీరా చూస్తే దేశంలో వ్యవసాయ రంగం అత్యంత కన్ఫ్యూజన్లో కొనసాగుతున్నది తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రమే. ముఖ్యమంత్రి గారు అత్త మీద కోపం దుత్త మీద తీసినట్టుగా కోపం ఉంటే కేంద్రం మీద ఉండాలి, కోపం ఉంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఉండాలి. కానీ కోపం తెలంగాణ రైతాంగం మీద తీసుకోవడం అనేటువంటిది అత్యంత ఏహమైన చర్యగా నేను భావిస్తా ఉన్నా. ఈ వేదిక ద్వారా తెలంగాణ రైతాంగానికి, తెలంగాణ ప్రజానీకానికి నేను వినమ్రంగా చేసే విజ్ఞప్తి, ఈ మధ్యకాలంలో ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రెస్ మీట్లు ఒకదానికి ఒకటి పొంతన లేకుండా ఉన్నమాట వాస్తవమా కాదో చూడండి మీరు. జనరల్ని ఇవాళ పంటల గురించి ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలంటే అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారు పెట్టాలి, ప్రొక్యూర్మెంట్ మీద, వరి కొనుగోలు మీద ఏమన్నా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి రైతాంగాన్ని చెప్పాలంటే సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ గారు పెట్టాలి. కానీ ప్రొక్యూర్మెంట్ మీద మాట్లాడేది సీఎం గారే, వ్యవసాయ రంగం గురించి మాట్లాడేది సీఎం గారే. చివరికి అదే సీఎం గారు 2 గంటల పాటు 3 గంటల పాటు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి రైతాంగాన్నంతా అయోమయంలో నెట్టి కన్ఫ్యూజ్ చేసి రైతుల కళ్ళల్లో మట్టి కొట్టినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ దేశంలో కేసీఆర్ గారే అని చెప్పి నేను చెప్పట్లే. తెలంగాణ జనగణమన ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో నల్గొండలోని సావర్కార్ విగ్రహం వద్ద ఉదయం నిత్యజాతీయ గీతాలపన అనంతరం షాహిద్ దివాస్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్సవ సమితి గౌరవ సభ్యులు నన్నూరి రామరెడ్డి, సహ అధ్యక్షులు దోసపాటి శ్రీనివాస్, ఉత్సవ సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి కొలనపాక రవికుమార్లు మాట్లాడుతూ దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేసి అమరులైన సుఖ్దేవ్, రాజ్గురు, భగత్ సింగ్ల పోరాటాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని వారి ఆశీర్వాద కోసం అందరం పునరంకితం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. మన దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి దేశంగా నిలబెట్టడం మన వారికి అర్పించే నిజమైన నివాళి అని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సవ సమితి కోశాధికారి పోలోజు నాగేందర్, పొలం జనార్దన్, అల్గుబెల్లి శ్యాంసుధర్ రెడ్డి, ఆర్కే ప్రదీప్, నరేష్, మహేష్, భరద్వాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సంకలాల నుండి విముక్తి చేయడానికి, బ్రిటిష్ పాలనను అంతమొందించడానికి 190 సంవత్సరాలు అనేక మంది తమ ప్రాణాలు అర్పించారు. దాంట్లో భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖదేవ్ మార్చి 23 నాడు బలిదానమయ్యారు. దానికే బలిదాన్ దివాస్ అనేటటువంటి పేరు వచ్చింది.
బ్రిటిష్ వాళ్ళ పాలనను అంతమొందించడానికి అనేక సంస్థలు, అనేక మంది వ్యక్తులు తమ జీవితాలను అర్పించారు. అనేక మంది తమ ప్రాణాలు అర్పించారు. ఆ ప్రాణాలు అర్పించిన వాళ్ళల్లో వీళ్ళు ముగ్గురు చాలా ముఖ్యులు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీర సావర్కర్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని ఇక్కడి నుంచి కూకటి వేళ్లతో పెకలించి తీసివేయడానికి ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళల్లో అగ్రగామి. అనేక మంది విప్లవకారులకు ఆయన స్ఫూర్తి ప్రదాత. హైదరాబాద్ శివార్లోని రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రాహీంపట్నంలోని బండారు సరోజినీదేవి మెమోరియల్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వృద్ధుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన మాతాపితరుల సేవా సదనం ఉచిత వృద్ధాశ్రమాన్ని చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు రంగరాజన్ నేడు సందర్శించారు. అక్కడి వృద్ధులతో గడిపేందుకు బాలాజీ సేవకులతో కలిపి నడవడం అక్కడి వారిని చాలా ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. వృద్ధాశ్రమంలో నివసించేవారు అర్చక సిఎస్ రంగరాజన్ ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసం విని గోవిందనామలను జపిస్తుంటే అందరికీ ఆనందాన్ని కలిగించింది. ఆలయం నుండి చిలుకూరు బాలాజీ రక్షా సూత్రాలు, బట్టలు, మిఠాయిలు, బిస్కెట్లు, మాస్కులు కూడా స్వీకరించారు. తర్వాత మధ్యాహ్న విందు భోజనం నిజంగా ఒక ట్రీట్. పవన్ కుమార్ నేతృత్వంలోని బాలాజీ సేవకులు పెద్దలకు సేవలు చేసేందుకు వచ్చినందుకు సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి ఒక ఆశ్రమానికి వెళ్ళాము, మంచి విషయాలు చెప్పుకున్నాము, కొంచెం భగవన్ నామం చెప్పాము. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా గోవిందా. ఒక రౌండ్ గోవింద నామాలు చెప్తాను. మీరు మామూలుగా ఎప్పుడు శ్రీనివాస అంటే మీరు గోవింద అంటారు కదా, ఇవాళ నారాయణ చెప్పాలి. సరేనా? నారాయణ ఏం చెప్పాలి? నేను శ్రీనివాస అంటే నేను కొన్ని చెప్తాను, తర్వాత పవన్ కుమార్ అందుకుంటాను. సరేనా? నేను శ్రీనివాస అంటే మీరందరూ సరేనా? తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో గల శాతవాహన యూనివర్సిటీకి 12B హోదా కల్పించాలని కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ చేసిన విన్నపాలు ఎట్టకేలకు ఫలించాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని యూనివర్సిటీలకు ఉన్నట్టుగానే శాతవాహనాలకు కూడా ఈ హోదా అందాలని ఆయన పలుమార్లు యూజీసీకి విన్నవించారు. ఇందులో భాగంగానే గత సంవత్సరం డిసెంబర్ 10న యూజీసీ సెక్రటరీని కలిశారు. తాజాగా హోదాను కల్పిస్తూ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. విశ్వవిద్యాలయకు స్వయం ప్రతిపత్తి ఉంటుందనే విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించడం లేదని, దీనివల్ల భవిష్యత్తులో విశ్వవిద్యాలయ పరిస్థితి మరింత దారుణంగా తయారయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడిందని, అప్పట్లో ఇక్కడి పరిస్థితిని వివరించడంతో పాటు ఖచ్చితంగా ఈ హోదాను అందించాలని బండి సంజయ్ కోరారు. ఇందుకు సంబంధించిన అంశాలు యూజీసీ కార్యదర్శి సివిఓ రజనీష్ జైన్కు సంజయ్ అప్పట్లో వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ వల్ల 12B హోదా దక్కిందని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. దీంతో శాతవాహన యూనివర్సిటీలో నెలకొన్న ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోతాయని ఆయన అన్నారు. శాతవాహన వర్సిటీ 12B హోదా కల్పించే విషయంలో తన వినతి మేరకు స్పందించిన యూజీసీ కార్యదర్శి రజనీష్ జైన్కు ఆ కమిటీకి విద్యార్థుల పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో శాతవాహన యూనివర్సిటీ అవసరమైన చేయూతను అందిస్తానని ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. సమగ్ర సమాచార స్రవంతికై చూస్తూనే ఉండండి AVN టీవీ. ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్కారం.